नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौआयर्याम् नमो लोये सौज्यायाम् नमो लोये सौत्रिकावती श्रावणम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमो मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाः कृपावलियुतनिदाताय। समयसार भगवान कुंकुंदाचार्य रचित समयसार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित आत्मख्याति टीका कलश सहित एनो स्वाध्याय चाले छे। एमां सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में गाथा 372 नो स्वाध्याय आपणे करी रह्या छीए। गाथा 372 एनो अर्थ, टीका, भावार्थ अने टीका उपरनुं पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामीनुं प्रवचन एना अंशो आपणे कर्या छे। हवे आजे आ गाथा उपर पूज्य गुरुदेव ए जे भावार्थ उपर प्रवचन आप्युं छे एमांथी કેટલાક અંશ લઈશું। पंडितजीए भावार्थ बहु भाववाही लख्यो छे अने एनी उपर पूज्य गुरुदेवे बहु ज तत्वथी भरेलू प्रवचन आप्युं छे। ए अंश आपणे लईए तो प्रवचन रत्नाकर भाग 10मो पाना नंबर 18 गाथा 372 भावार्थ उपरनुं प्रवचन। आत्माने रागादिक उपजे छे ते पोताना ज अशुद्ध परिणाम छे। पंडितजीए आ वात करी। गुरुदेव कहे छे के जोयुं आत्माने एटले आत्मानी पर्यायमां जे राग द्वेष काम क्रोध मान माया लोभ विषय वासना इत्यादि शुभाशुभ भाव उपजे छे ते एना पोताना ज अशुद्ध परिणाम छे एम कहे छे। एटले के वस्तुमां विकार नथी, आत्मामां विकार नथी, पण पर्यायमां अनादिथी विकार चाल्यो आवे छे। जो मूळ द्रव्यमां विकार नथी छतांय पर्यायमां अनादिथी जीवने विकार थया करे छे। विकार चाल्यो आवे छे एटले के एवो विकार थया ज करे छे अने ज्यां सुधी पूर्ण शुद्ध दशा प्राप्त नथी थती त्यां सुधी ए विकार रहे छे। अहींया तो घणी सूक्ष्मताथी गुरुदेव बात करी छे। कहे छे के छेक 14मा गुणस्थान सुधी पर्यायमां अशुद्धता छे। 14मा गुणस्थान सुधी असिद्धत्व भाव छे। जो 13मा गुणस्थाने भगवान केवल ज्ञान प्राप्त करी अने भाव मोक्ष पाम्या छे एम आपणे कहीए छीए। भाव मोक्ष पाम्या छे एम आपणे कहीए छीए छतांय हजी एमने 13मा गुणस्थाने तीर्थंकर भगवान ने, केवली भगवान ने, अरिहंत भगवान ने योग छे अने योगने कारणे एमने एक समयनुं सातावेदनी कर्म बंधाय छे अने बीजा समये भोगवाई जाय छे। अहींया कहे छे के ते उदय भावनुं अस्तित्व पोताना कारणे छे, कर्मना कारणे नथी। शुं कह्युं के 14मा गुणस्थान सुधी 13मा गुणस्थाने छे अने 14मा गुणस्थाने आवे त्यां सुधी ए पर्यायमां अशुद्धता छे। 14मा गुणस्थान सुधी असिद्धत्व भाव छे। असिद्धत्व भाव छे एटले कई प्रभु एवो भाव करे छे एम नहीं, पण ए असिद्धत्व भाव छे, हजी सिद्ध नथी थया एटले। प्रभु तो पोताना स्वरूपने विषे ज रहे छे। એટલે કે છે કે છેક 14મા ગુણસ્થાન સુધી પર્યાયમાં અશુદ્ધતા છે અને કેવી અશુદ્ધતા? અતિ 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 સૂક્ષ્મ અશુદ્ધતા। તો એને માટે કહે છે કે 14મા ગુણસ્થાન સુધી અસિદ્ધત્વ ભાવ છે તે ઉદય ભાવનું અસ્તિત્વ પોતામાં પોતાના કારણે છે। ઉદય ભાવનું અસ્તિત્વ પોતામાં પોતાના કારણે છે, કર્મના કારણે નથી। आ बात अहींया तो समजावी छे। अनादि संसारथी मांडीने छेक 14मा गुणस्थान सुधी जे विकृत भाव विभाव भाव पर्यायमां छे
તે બધો પોતાનો જ અપરાધ છે. કર્મને લઈને તે વિકૃતિ છે એમ નથી. આગળ સમજાવે છે કે વસ્તુની દ્રષ્ટિથી જુઓ તો વસ્તુ તો સહજ ચેતના સ્વરૂપ, સહજ આનંદ સ્વરૂપ, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ ત્રિકાળી ધ્રુવ છે. એમાં આશ્રવ પણ નથી, બંધ પણ નથી, મોક્ષ પણ નથી. એવી ત્રિકાળી શુદ્ધ ધ્રુવ વસ્તુ છે. તે વસ્તુ, તે આત્મા, તે ક્યારેય રાગમય થયો નથી. યોગનું કંપન છે. આત્માને યોગ છે. મન, વાણી, કાયા એનો યોગ. એટલે આત્માને એવો યોગ છે તો યોગને કારણે કંપન છે. પણ યોગરૂપ વસ્તુ થઈ નથી. આત્મા ક્યારેય એવો યોગરૂપ કંપનરૂપ થયો નથી. એ પર્યાયમાં યોગનું કંપન છે તે રૂપે વસ્તુ કદી થઈ નથી, પણ પર્યાયમાં એ યોગ છે એવું કંપન છે. બહુ શાંતિથી સમજવા જેવું છે. થોડી સૂક્ષ્મ વાત છે. શું કહે છે કે વસ્તુની દ્રષ્ટિથી જુઓ તો વસ્તુ તો સહજ ચેતના સ્વરૂપ, સહજ આનંદ સ્વરૂપ, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ ત્રિકાળી ધ્રુવ છે. તે કદીએ રાગમય થઈ નથી. યોગનું કંપન છે તો યોગનું કંપન છે તે રૂપે વસ્તુ કદીએ થઈ નથી. આત્મા ક્યારેય થયો નથી. એટલે ત્રિકાળી દ્રવ્ય એ યોગના કંપન રૂપે ક્યારેય થયું નથી. જે થયું છે તે પર્યાયમાં. એટલે કે છે કે યોગનું કંપન છે તે રૂપે વસ્તુ કદીએ થઈ નથી, પરંતુ તેની વર્તમાન પર્યાયમાં રાગાદિક અશુદ્ધતા છે. જેટલો રાગ છે અને યોગનું કંપન છે તે બધો પોતાની પર્યાયનો અપરાધ છે. જડ કર્મનું તેમાં કાંઈ નથી. જે શુભ ભાવરૂપ અશુદ્ધતા છે, જે રાગ છે અને યોગનું કંપન છે, તો એ બધો એ પોતાની પર્યાયનો અપરાધ છે. એ રૂપે ત્રિકાળી દ્રવ્ય થયું નથી અને ત્રિકાળી દ્રવ્યના કારણે પણ એ નથી. એનું કારણ ત્રિકાળી દ્રવ્ય પણ નથી અને આ જડ કર્મના ઉદય છે એ પણ એનું કારણ નથી. એ બધો પોતાની પર્યાયનો અપરાધ છે. એ પર્યાય સ્વતંત્ર રીતે એમ થાય છે, પણ એમ નથી કે જડ કર્મનું એમાં કાંઈ કરવું છે. ત્રિકાળી દ્રવ્ય તો શુદ્ધ છે, એ તો કાંઈ કરતું નથી, પણ એ જડ કર્મ પણ એમાં કાંઈ કરતું નથી. એ પર્યાયનું કારણ પોતાનું છે. આગળ 19મા પાના ઉપર કહે છે કે કેવળ જ્ઞાન થતા 4 ઘાતી કર્મોનો ક્ષય થયો અને 4 અઘાતી કર્મ બાકી રહ્યા. તો અઘાતી કર્મના ઉદયના કારણે ભગવાન કેવળી ત્યાં રહ્યા છે એમ નથી. આપણે એમ કહીએ ને કે હજી ભગવાનને 4 અઘાતી કર્મ બાકી રહ્યા છે. આયુષ્ય, નામ, ગોત્ર અને વેદનીય. એટલે પ્રભુને એ શરીર સાથે હજી રહેવું પડશે. 4 ઘાતી કર્મ તો ગયા. જ્ઞાનાવર્ણીય, દર્શનાવર્ણીય, મોહનીય અને અંતરાય. એ 4 ઘાતી કર્મ તો ગયા, પણ હજી 4 અઘાતી કર્મ બાકી રહ્યા છે. તો પ્રભુને ત્યાં રહેવું પડે છે તો એમ નથી. ગુરુદેવ કહે છે કે એ કર્મના કારણે પ્રભુ રહ્યા છે એમ નથી. તેઓ તો પોતાની કંપનની દશાની યોગ્યતાના કારણે રહ્યા છે. એટલો યોગ છે ને હજી, એટલે કંપનની દશા છે. તો કંપનની દશાની યોગ્યતાને કારણે રહ્યા છે. એટલી કંપનની વિરુદ્ધતા છે ને, માટે રહ્યા છે, કર્મને કારણે નહીં. કેવળી ભગવાનને અસિદ્ધત્વ ભાવ છે, સિદ્ધત્વ નથી. તે પોતાની પર્યાયની યોગ્યતાથી જ છે. કર્મનું એમાં કાંઈ કારણ નથી.
આવી વાત છે. જીવને શુભાશુભ ભાવ થાય તે જીવના પોતાના જ પરિણામ છે. આગળ પંડિતજી કહે છે કે નિશ્ચય નહીંથી વિચારવામાં આવે તો અન્ય દ્રવ્ય રાગાદિકનું ઉપજાવનાર નથી. અન્ય દ્રવ્ય તેમનું નિમિત્ત માત્ર છે, કારણ કે અન્ય દ્રવ્યને અન્ય દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય ઉપજાવતું નથી એ નિયમ છે. ગુરુદેવ આ વાતને સમજાવે છે કે નિશ્ચય નહીંથી વિચારવામાં આવે તો, આ નિશ્ચય નહીં એટલે વર્તમાન પર્યાય જીવની છે, એને અહીં નિશ્ચય નહીં કહ્યો છે. જો અહીંયા નિશ્ચય નહીં કઈ રીતે વાત છે, તો કે આ વર્તમાન પર્યાય જીવની છે એને અહીંયા નિશ્ચય નહીં કહ્યો છે. શુદ્ધ નિશ્ચય નહીંની અહીં વાત નથી. શુદ્ધ નિશ્ચય નહીં તો ત્રિકાળી દ્રવ્ય શુદ્ધ છે તે. અહીંયા પર્યાય, તો પર્યાય એ જીવની છે એને અહીંયા નિશ્ચય નહીં કહ્યો છે. શુદ્ધ નિશ્ચય નહીંની અહીં વાત નથી. શુદ્ધ નિશ્ચય નહીંથી તો દ્રવ્યમાં રાગાદિક ઉદય ભાવ છે જ નહીં, સંસાર છે જ નહીં. એમાં તો આશ્રવ નથી, બંધ નથી અને મોક્ષ પણ નથી. અહીંયા તો દ્રવ્યની પર્યાય તે નિશ્ચય અને કર્મ છે તે વ્યવહાર, અહીંયા એની વાત ચાલે છે. પર્યાયની યોગ્યતા તે નિશ્ચય અને કર્મનું નિમિત્ત છે તે વ્યવહાર, એમ વાત છે. પર્યાયની એ સમયની યોગ્યતા છે તે નિશ્ચય છે, એટલે પર્યાય પોતે સ્વતંત્ર રીતે ઉત્પન્ન થાય છે અને એ વખતે જે કર્મના ઉદય છે તે નિમિત્ત છે. એ નિમિત્ત છે તે વ્યવહાર. કર્મના ઉદય છે તે નિમિત્ત છે એ વ્યવહાર છે. અને પર્યાયની પોતાની યોગ્યતાથી પર્યાય તે કાળે સ્વતંત્ર રીતે ઉત્પન્ન થાય છે તે નિશ્ચય છે. અહીંયા પેલી વાત નથી. શુદ્ધ નિશ્ચય નહીંથી દ્રવ્ય તે નિશ્ચય અને પર્યાય તે વ્યવહાર, એ વાત અત્યારે નથી કરવી. અત્યારે એ વાત નથી. અત્યારે તો જીવની આ પર્યાય છે તે નિશ્ચય અને પર્યાય છે તે સ્વતંત્ર રીતે પોતાની યોગ્યતાથી છે તે નિશ્ચય અને એ વખતે કર્મના ઉદય છે તે નિમિત્ત છે એ વ્યવહાર, એ વાત અહીંયા ચાલે છે. પર્યાયની ઉત્પત્તિ તે એના એટલે દ્રવ્યના સત્વમાં છે એમ વાત છે. જીવની પર્યાયમાં વર્તમાન રાગાદિકનું અસ્તિત્વ છે એ રીતે વિચારવામાં આવે તો અન્ય દ્રવ્ય રાગાદિકનું ઉપજાવનાર નથી એમ કહે છે. એટલે કે આ રાગાદિક થયા છે એ જીવના છે, એને અન્ય દ્રવ્ય ઉપજાવતું નથી એ વાત અહીંયા તો કરી છે. કર્મનો ઉદય જીવને પુણ્ય પાપ આદિ ભાવ કરાવે છે એમ ત્રણ કાળમાં નથી. જેને હજુ પર્યાયની સ્વતંત્રતાની વાત બેસતી નથી તેને દ્રવ્યની સ્વતંત્રતાની દ્રષ્ટિ થઈ શકે નહીં. ગુરુદેવ શું કહે છે કે ભાઈ પહેલા પર્યાયની સ્વતંત્રતાને તો સમજી લે. પર્યાયની સ્વતંત્રતાની વાત બેસતી નથી તેને દ્રવ્યની સ્વતંત્રતાની દ્રષ્ટિ થઈ શકે નહીં. વિકારના પરિણામ જે વર્તમાનમાં છે તે મારાથી મારામાં, મારા માટે મારા આધારે છે એમ પર્યાયના સટકારકની સ્વતંત્રતાનું જેને ભાન નથી તેને અંદર વસ્તુ સ્વસહાય સ્વતંત્ર છે એમ બેસી શકે નહીં. અર્થાત તેને વસ્તુનો સ્વનો આશ્રય થઈ શકે નહીં. આમ કેમ કહ્યું હશે? કેમ કે પર્યાય જીવની છે એટલે પોતાની છે અને પર્યાય પોતાના સટકારકોથી ઉત્પન્ન થઈ છે. એમાં પરદ્રવ્ય કાંઈ કરવા વાળું નથી. આવો નિર્ણય થાય એટલે એને ખ્યાલ આવે કે આ દ્રવ્ય પણ ત્રિકાળી શુદ્ધ છે, એ પણ આવી વિભાવ ભાવરૂપ પર્યાયનું કારણ નથી અને આ બીજું પરદ્રવ્ય છે એ પણ આવી વિભાવ ભાવરૂપ પર્યાયનું કારણ નથી. કર્મ વગેરે પણ વિભાવ ભાવરૂપ પર્યાયનું કારણ નથી. છતાં મને આવા વિકારી ભાવ થાય છે તો એ મારો અપરાધ છે. એ સ્વતંત્ર રીતે ઉત્પન્ન થતી પર્યાય એ મારો અપરાધ છે, મારા દોષને કારણે છે એમ એને ખ્યાલ આવે. એટલા માટે ગુરુદેવ કહે છે કે હજી પર્યાયની આવી વાત જેને બેઠી નથી એ પછી ત્રિકાળી શુદ્ધ દ્રવ્યનો આશ્રય કેવી રીતે કરશે? કેમ કે જ્યાં સુધી પોતાને એ વાત સમજાય નહીં ત્યાં સુધી એ
પરદ્રવ્ય કર્મ મને વિકાર કરે છે એ વાત લઈ અને એમાં જ રાતી રહેશે તો સ્વદ્રવ્ય તરફ વળશે જ નહીં. એટલે પહેલા તો પર્યાયને એને સમજવી પડશે કે પોતાનું ત્રિકાળી શુદ્ધ દ્રવ્ય છે એને કારણે એ પર્યાય નથી, તેમજ બીજા કર્મ વગેરે પરદ્રવ્યને કારણે પણ આ રાગ દ્વેષની પર્યાય નથી. પણ એ રાગ દ્વેષની પર્યાય સ્વતંત્ર રીતે ઉત્પન્ન થાય છે, એમાં મારો દોષ છે એમ જ્યારે એને થશે તો પછી એવા રાગ દ્વેષના પરિણામને દૂર કરવા માટે, એટલે કે એવા પરિણામ ન થાય એનો ઉપાય એ વિચાર કરશે કે આ પરિણામ હવે મને ન થાય એ માટે મારે શું કરવું. અને પછી એના માર્ગ રૂપે એને સમજાવવામાં આવે કે તારું ત્રિકાળી દ્રવ્ય શુદ્ધ છે અને એની દ્રષ્ટિ કરતા, એનું લક્ષ કરતા તને નિર્મળ પરિણામ થશે, તો રાગ દ્વેષના પરિણામ નહીં થાય. એટલે ગુરુદેવ કહે છે કે ભાઈ, પર્યાયની સ્વતંત્રતા હજી તને બેસતી નથી તો પછી તને દ્રવ્યની સ્વતંત્રતાની દ્રષ્ટિ નહીં થઈ શકે. બહુ સરસ વાત કરી છે કે વસ્તુનો આશ્રય કરવો છે ને, તારે ત્રિકાળી શુદ્ધ વસ્તુનો આશ્રય કરવો છે તો બધું તત્વ તારે જેમ છે તેમ સમજવું પડશે. ભાઈ, કર્તા કર્મ આદિ ષટકારક વિકારના વિકારી પર્યાયમાં છે, વસ્તુમાં વિકાર નથી. વસ્તુમાં જો વિકાર હોય તો તે કદી છૂટે નહીં, અને પર્યાયમાં જો વિકાર ન હોય તો પછી આનંદ હોવો જોઈએ. એટલે એનો અર્થ એ થયો કે પર્યાયમાં વિકાર છે અને વસ્તુમાં વિકાર નથી. વસ્તુમાં, ત્રિકાળી વસ્તુમાં વિકાર હોય તો એ ક્યારેય જાય નહીં, છૂટે નહીં, એટલે તે સિદ્ધને પણ હોય. એટલે વસ્તુમાં તો વિકાર નથી અને પર્યાયમાં એ વિકાર છે. જો પર્યાયમાં વિકાર નથી, જો એમ તું માને તો પછી તને આનંદ હોવો જોઈએ, પણ એમ નથી. એટલે એનો અર્થ એ છે કે પર્યાયમાં વિકાર છે. હવે આ પર્યાયમાં વિકાર છે એનું કારણ શું? પોતે ત્રિકાળી શુદ્ધ દ્રવ્ય સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ છે એ તો એનું કારણ નથી, ત્રિકાળી દ્રવ્ય તો એનું કારણ નથી. તો પછી આ કર્મ છે એ એનું કારણ છે? તો કે છે કે ના, કર્મ જુદું દ્રવ્ય છે એ પણ એનું કારણ નથી. પર્યાયમાં જે વિકાર થયો એ પર્યાયનો સ્વભાવ છે અને એવું થવામાં તારો દોષ છે. તારો દોષ એટલો છે કે તું તારા શુદ્ધ સ્વભાવને જાણીને એ સ્વભાવ ભાવે થતો નથી, એ તારો દોષ છે. એટલે તને પર્યાયમાં વિકાર થાય છે. બીજી રીતે કહીએ તો તું સ્વને છોડીને પરનું લક્ષ કરે છે, એ વખતે તારું ઉપાદાન અશુદ્ધ છે, એટલે એવા જીવને વિકારી પર્યાય થાય એવા પરિણામ થાય છે. એ તે સમયની તત્કાલીન એવી યોગ્યતા છે અને આવી યોગ્યતા તને તારા દોષને કારણે, તારા અપરાધને કારણે થઈ છે. તારો અપરાધ એટલો છે કે તું તારા સ્વરૂપને છોડીને ત્યાંથી ચ્યુત થઈ અને પર તરફ વળ્યો છે. ગુરુદેવ સમજાવે છે કે આત્મા સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ છે, તેની પર્યાયમાં જો વિકાર ન હોય તો તેના સ્થાનમાં આનંદનો સ્વાદ આવવો જોઈએ. એટલે પર્યાયમાં તો તને વિકાર છે, એટલે તને એ આનંદનો સ્વાદ આવતો નથી, પરંતુ આનંદના સ્વાદનો અભાવ છે. આનંદ આવતો નથી, પર્યાયમાં એવો આનંદ આવતો નથી, માટે ત્યાં પર્યાયમાં વિકારી ભાવ છે. આનંદના સ્વાદનો અભાવ છે, માટે ત્યાં પર્યાયમાં વિકારી ભાવનો સદભાવ છે, એમ નક્કી થાય છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. સમકિતીને પણ પૂર્ણ આનંદનો અનુભવ નથી. જેટલી અધૂરપ એટલે અધુરાશ છે તેટલો રાગ છે. ક્યાં? પર્યાયમાં. આ પર્યાયની વાત ચાલે છે. સમકિતીને પણ પૂર્ણ આનંદનો અનુભવ નથી. જેટલી અધુરાશ છે તેટલો સુખભાવ છે, રાગ છે, અને તેટલું દુઃખનું વેદન પણ છે. આત્મા શુદ્ધ ચિદાનંદ પ્રભુ અનાદિથી છે, તેમ તેની પર્યાયમાં અશુદ્ધતા પણ અનાદિની થાય છે. પહેલા અશુદ્ધતા ન હતી અને વર્તમાનમાં નવી થઈ એમ નથી. પર્યાયમાં અશુદ્ધતા તો અનાદિથી થાય જ છે. એ અશુદ્ધતા પર્યાયમાં આવી ક્યાંથી? તો કે છે કે કર્મ એનું કારણ નથી. કર્મને કારણે અશુદ્ધતા આવી નથી,
પણ પોતાની ભૂલને કારણે એવી અશુદ્ધતા પર્યાયમાં આવી છે. પોતાની ભૂલ શું છે કે પોતે પોતાના સ્વભાવ ભાવે રહેતો નથી, એ પોતાની ભૂલ છે. પોતે અજ્ઞાન ભાવે રહે છે, એ પોતાની ભૂલ છે. પોતાને ભૂલી ગયો છે, પોતાના સ્વરૂપથી ચ્યુત થઈને પરમાં રહ્યો છે, એ પોતાની ભૂલ છે. अपने आप को भूल के हैरान हो गया, એ ન્યાયે પોતે પોતાને ભૂલીને પર્યાયમાં વિકાર પોતે સ્વતંત્ર કરતા થઈને કરે છે. એ જીવ જ પોતે જ એવા વિકારી પરિણામ કરે છે, બીજું કોઈ કરતું નથી. અજ્ઞાનવશ જીવ પોતે એવા વિકારી ભાવે થાય છે, બીજો કોઈ એને વિકારી ભાવે કરતો નથી. અન્ય દ્રવ્ય તો શું? એનું નિમિત્ત માત્ર છે. અન્ય દ્રવ્ય તો એવા વિકાર થાય છે, એનું નિમિત્ત માત્ર છે. નિમિત્ત એટલે શું? નિમિત્ત એટલે એ કાંઈ કરે નહીં, એ ત્યાં હોય. નિમિત્ત માત્ર એટલે જીવના પરિણમન કાળે પરિણમનને અનુકૂળ બીજી ચીજ છે, બસ. પણ એ બીજી ચીજથી એટલે નિમિત્તથી ત્યાં જીવને વિકાર થયો છે એમ નથી. પોતાને ભૂલીને પોતાની પર્યાયમાં પોતે વિકાર કરે છે, ત્યાં અન્ય દ્રવ્ય નિમિત્ત માત્ર છે. કારણ કે અન્ય દ્રવ્યને બીજા અન્ય દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય ઉપજાવી શકતું નથી. એ વાત આપણે બરાબર સમજ્યા છીએ. અનેરું દ્રવ્ય કર્મ આદિ જીવને વિકારી પર્યાય ઉપજાવતું નથી. કોઈ પણ કર્મ કે બીજું અન્ય દ્રવ્ય જીવને વિકારી પર્યાય ઉપજાવતું નથી. આ સિદ્ધાંત છે. ટૂંકા શબ્દોમાં આચાર્ય ભગવાને સિદ્ધાંતની વાત કરી દીધી છે. અદ્ભુત વાત સમજાવી દીધી છે. એક દ્રવ્યને બીજું દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય ઉપજાવતું નથી, એ નિયમ છે. માટે કહે છે કે જેવો એમ માને છે એવો એકાંત કરે છે કે પર દ્રવ્ય જ મને રાગાદિક ઉપજાવે છે, તેઓ નય વિભાગને સમજ્યા નથી, મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. પંડિતજીની આ વાતને હવે ગુરુદેવ સમજાવે છે. કહે છે કે જુઓ, જેવો પર દ્રવ્ય જ મને વિકાર કરાવે છે એવો એકાંત કરે છે, તેઓ કહે છે કે મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. કેમ કે તેઓ નય વિભાગને સમજ્યા નથી. પર્યાયમાં વિકાર પોતાથી થાય છે તે નિશ્ચય. પર્યાયમાં વિકાર પોતાથી થાય છે તે નિશ્ચય, અને કર્મના નિમિત્તથી થાય છે એમ કહીએ તે વ્યવહાર. એમ નય વિભાગને સમજ્યા નથી, તેથી તેઓ મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. શું છે? પર્યાયમાં જે વિકાર થાય છે તે પોતાથી થાય છે એ નિશ્ચય છે, અને એ વખતે કર્મનું નિમિત્ત છે, તો એને વ્યવહાર કહ્યો. હવે આવી વાત જે નથી સમજ્યા એ મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. આગળ પંડિતજી કહે છે કે એ રાગાદિક જીવના સત્વમાં ઉપજે છે, પરદ્રવ્ય તો નિમિત્ત માત્ર છે એમ માનવું તે સમ્યક જ્ઞાન છે. ગુરુદેવ એનો વિસ્તાર કરતા કહે છે કે જુઓ, ગ્રહસ્થપણે રહીને પંડિત શ્રી જયચંદજી છાબડા કેવી સ્પષ્ટતા કરે છે. એમણે કેવી સ્પષ્ટતા કરી છે. કહે છે કે રાગાદિક ભાવ જીવની પર્યાયના સત્વમાં ઉપજે છે, પરમાં ઉપજે છે એમ નહીં. રાગાદિક ભાવ જીવની પર્યાયના સત્વમાં ઉપજે છે, જો દ્રવ્યમાં નહીં, પર્યાયના સત્વમાં ઉપજે છે એમ છે. બહુ સ્પષ્ટ છે. અને પરમાં ઉપજતો નથી, પાછો પર દ્રવ્યમાં નથી ઉપજતો, ઉપજે છે જીવમાં. પણ ક્યાં જીવમાં? એટલે જીવની પર્યાયના સત્વમાં ઉપજે છે. જીવના ત્રિકાળી શુદ્ધ દ્રવ્યમાં ઉપજતો નથી, અને પરમાં ઉપજે છે એમ પણ નહીં. આત્માના દ્રવ્ય ગુણમાં વિકાર નથી, અને એમાં આવો વિકાર ઉપજતો નથી, પણ પર્યાયમાં વિકાર છે. આકાશના ફૂલની જેમ વિકાર પર્યાયમાં છે જ નહીં એમ વાત નથી. એટલે નિશ્ચયને એકાંતે લઈ અને નિશ્ચય આભાસી જે થાય છે
એ ખરેખર તો પર્યાયને સમજ્યા નથી ને એટલે એ એવા નિશ્ચય આભાસી થાય. વસ્તુના સ્વરૂપને બરાબર જેમ છે તેમ સમજે ને તો નિશ્ચય આભાસી થવાય જ નહીં. સમયસારના અભ્યાસ દ્વારા નિશ્ચય આભાસી થવાય જ નહીં. કેમ કે અહીંયા તો દ્રવ્ય અને પર્યાય બંનેની વાત કરવામાં આવી છે અને એ દ્વારા દ્રવ્યનું મહાત્મ્ય સમજાવવામાં આવ્યું છે. પણ પર્યાયનો નિષેધ નથી કર્યો, પર્યાયને અભાવરૂપ કહી જ નથી. એટલે એમ નથી કે ભાઈ પર્યાયની અંદર વિકાર છે જ નહીં, એમ નથી. આકાશના ફૂલની જેમ વિકાર પર્યાયમાં છે જ નહીં એમ વાત નથી. તથા તે પરમાં થાય છે એટલે બીજા અન્ય દ્રવ્યમાં થાય છે, પૂતગલના પરિણામ છે એમ બધું કહીએ છીએ તો નિશ્ચયથી એમ પણ નથી. નિશ્ચયથી તો શું છે? તો પર્યાયની અપેક્ષાથી જો વાત કરતા હોઈએ ત્યારે એમ કહેવાય કે પર્યાયમાં વિકાર છે અને પર્યાયમાં જે વિકાર છે એના પરિણામ એ પર્યાયના પોતાને કારણે છે. એટલે એ જીવના પરિણામ છે. એમાં એ કર્મ કાંઈ કરતું નથી અને એ વખતે હાજરમાં કર્મ છે તો એને નિમિત્ત કહેવાય, કર્મના ઉદયને નિમિત્ત કહેવાય અને એને વ્યવહાર કહેવાય. પણ આ જે પર્યાયમાં જે વિકાર છે એને અહીંયા પંડિતજીએ સમજાવ્યો છે કે એ જીવની પર્યાયના સત્વમાં ઉપજે છે. કેમ કે નવા નવા પરિણામ થાય છે ને એટલે ઉપજે છે. જીવની પર્યાયના સત્વમાં ઉપજે છે, ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં નહીં. દ્રવ્ય ગુણમાં તો વિકાર છે જ નહીં, પણ વર્તમાન અવસ્થામાં, અજ્ઞાન અવસ્થામાં જીવની પર્યાયમાં આ વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે. આકાશના ફૂલની જેમ વિકાર પર્યાયમાં છે જ નહીં એમ વાત નથી, તથા તે પરમાં થાય છે એમ પણ નથી. વેદાંતી માને છે કે જગત મિથ્યા, એવી આ વાત નથી. મલિનતા છે, ક્યાં છે? પર્યાયમાં છે. અને મલિનતા પર્યાયમાં છે એ કાંઈ ભ્રમ નથી. મલિનતા પર્યાયમાં છે, મલિનતા પર્યાયમાં છે એ વાત કાંઈ ભ્રમ નથી. પર્યાયમાં વિકાર છે અને પર્યાયમાં વિકાર પોતાથી ઉપજે છે અને એને પરદ્રવ્ય નિમિત્ત માત્ર છે એમ માનવું એ સમ્યક જ્ઞાન છે. નિમિત્ત વિકાર કરાવતું નથી, પણ નિમિત્તના લક્ષ્ય પર્યાયમાં વિકાર ઉપજે છે, આમ વાત છે. આગળ કહે છે, દ્રવ્ય ગુણ જેમ ત્રિકાળી સત છે તેમ પર્યાય દ્રવ્યનું વર્તમાન સત છે. દ્રવ્ય ગુણ જેમ ત્રિકાળી સત છે તેમ પર્યાય દ્રવ્યનું વર્તમાન સત છે. તે પર્યાયના સત્વમાં રાગાદિક ઉપજે છે અને કર્મ બીજી ચીજ તો નિમિત્ત માત્ર છે. નિમિત્ત માત્ર એટલે માત્ર હાજરી રૂપ, એનાથી વિકાર થાય એમ નહીં. આગળ 21મા પાના ઉપર કહે છે, ત્રીજા પેરેગ્રાફમાં પંડિતજી સમજાવે છે કે માટે આચાર્ય મહારાજ કહે છે કે અમે રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિમાં અન્ય દ્રવ્ય પર શા માટે કોપ કરીએ? રાગ દ્વેષનું ઉપજવું તે પોતાનો જ અપરાધ છે. શું કહે છે? આચાર્ય ભગવાન એમ કહે છે કે આ રાગ દ્વેષ થયા જીવને એ પોતાનો અપરાધ છે. એ કર્મના ઉદયને કારણે નથી, કર્મના ઉદય એમાં કાંઈ કરતા નથી. તો પછી એ પોતાનો અપરાધ છે તો બીજાને આપણે શા માટે દોષી ઠેરાવીએ અને શા માટે એની ઉપર કોપ કરીએ? કર્મના ઉદય કે પરદ્રવ્ય જીવને રાગ કરાવે છે એમ બિલકુલ નથી. એટલે એ પોતાનો અપરાધ છે. પોતાનો અપરાધ એટલા માટે છે કે પોતે સ્વયં પરનું લક્ષ્ય કરી અને એવા શુભાશુભ ભાવે થાય છે. એટલે રાગ દ્વેષનું ઉપજવું તો એ પોતાનો દોષ છે, પોતાનો અપરાધ છે. તો પછી અમે પરદ્રવ્ય ઉપર શા માટે કોપ કરીએ? અને એ વાતને ગુરુદેવ અહીંયા સમજાવે છે કે જુઓ,
જ્યારે દ્રષ્ટિ સાથેના જ્ઞાનની વાત ચાલતી હોય ત્યારે રાગ અને દુઃખનો સ્વામી આત્મા નથી. એ તો એનો જાણનાર દેખનાર છે એમ કહેવાય. શ્રદ્ધાની અપેક્ષાએ રાગને હે કહેવાય અને ચારિત્ર્યની અપેક્ષા રાગનું વેદન છે તે દુઃખનું વેદન છે અને તે પર્યાયનું તત્વ છે. અને આમ સમ્યક જ્ઞાની બરાબર જાણે છે. આમાં ઘણી મહત્વની વાત ગુરુદેવે સમજાવી છે. આપણે એક પછી એક વાત આ લઈએ. શું કહ્યું? પહેલું કે જ્યારે દ્રષ્ટિ સાથેના જ્ઞાનની વાત ચાલતી હોય ત્યારે રાગ અને દુઃખનો સ્વામી આત્મા નથી. દ્રષ્ટિ સાથેના જ્ઞાનની વાત ચાલતી હોય, દ્રષ્ટિ કેવી હોય? પોતાનો જેવો સ્વભાવ છે એવી દ્રષ્ટિ હોવી જોઈએ. શ્રદ્ધા કેવી હોય? પોતાનો જેવો સ્વભાવ છે એવી શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. પોતે કોણ છે? પોતે ત્રિકાળ જ્ઞાયક છે. ત્રણેય કાળે પોતે જ્ઞાયક છે. તો પછી દ્રષ્ટિ કેવી હોવી જોઈએ? પોતે જ્ઞાયક છે એવી જ દ્રષ્ટિ હોવી જોઈએ. તો દ્રષ્ટિ સાથેના જ્ઞાનની વાત કરીએ તો પછી એને જ્ઞાનમાં શું હોય? પોતાનું ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વરૂપ જ હોય અને એનો જ એને અનુભવ હોય. પોતાનું ત્રિકાળ શુદ્ધ નિર્મળ સ્વરૂપ છે એનો જ અનુભવ હોય અને એવો અનુભવ હોય ત્યારે પછી રાગ અને દુઃખનો એ સ્વામી કેવી રીતે થાય? રાગ અને દુઃખનો એ સ્વામી થાય નહીં. ત્રિકાળ દ્રવ્ય શુદ્ધ છે અને ત્રિકાળ દ્રવ્યની એવી શ્રદ્ધા હોવી, એવી દ્રષ્ટિ હોવી. કોને હોય આવી દ્રષ્ટિ? સમ્યક દ્રષ્ટિને એવી દ્રષ્ટિ હોય. કેમ કે એને પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ થયો છે એટલે એ જાણે છે કે આ ભગવાન આત્મા ત્રિકાળ શુદ્ધ છે, નિર્મળ છે અને બધાથી જુદો છે, શરીરથી પણ જુદો અને એક સમયની પર્યાયથી પણ જુદો છે. એ પછી પર્યાય નિર્મળ હોય કે અશુદ્ધ હોય, બધાથી જુદો ભગવાન આત્મા ત્રિકાળ શુદ્ધ જ છે. એમ એણે વર્તમાન જ્ઞાનની પર્યાયમાં જાણ્યું, અનુભવ્યું અને એ વખતે એને અલૌકિક આનંદનું વેદન પણ થયું. એટલે એવા સમ્યક દ્રષ્ટિને એવી જ શ્રદ્ધા હોય. કેવી શ્રદ્ધા હોય? કે પોતે ભગવાન આત્મા ત્રિકાળ શુદ્ધ છે. એટલે એની દ્રષ્ટિ કેવી હોય? કે પોતે શુદ્ધ છે. એની શ્રદ્ધા કેવી હોય? પોતે જ્ઞાયક છે એ જ શ્રદ્ધા હોય. એટલે ગુરુદેવ અહીંયા કહે છે કે જ્યારે દ્રષ્ટિ સાથેના જ્ઞાનની વાત ચાલતી હોય એટલે એની શ્રદ્ધા પોતે જેવો છે એવી છે. ત્યારે જ્યારે જ્ઞાનની વાત કરીએ તો એના જ્ઞાનની અંદર પોતે જેવો છે એવો જ અનુભવ હોય. પોતે શુદ્ધ ત્રિકાળ જ્ઞાયક છે એવો જ અનુભવ હોય. એવું જ એને એ સમયે જ્ઞાન થાય. કેમ કે એના જ્ઞાન દર્શનના ઉપયોગ ધ્રુવ તરફ ઢળે છે. તો પછી એને જે અનુભવ થાય છે એ અનંત ગુણોનું જે શુદ્ધ નિર્મળ પરિણમન ચાલી રહ્યું છે એ એને વર્તમાન જ્ઞાનની પર્યાયમાં અનુભવમાં આવે છે. અને આવી પ્રતીતિ છે, જેને આવી એક વખત અનુભવ થયો છે અને પછી પ્રતીતિ રહે છે, એવું જ પ્રતીતમાં રહ્યા કરે છે, એને દ્રષ્ટિ આત્મા તરફ છે. તો એને માટે જો વિચાર કરીએ તો એને તો પછી આ રાગ અને દ્વેષ અને આ શરીરમાં થતી વેદના અને દુઃખ ને એ બધું જે છે એ પોતાથી ભિન્ન લાગે, જુદું લાગે. એ એને પોતા રૂપે લાગે નહીં. એટલે એ રાગ અને દુઃખનો સ્વામી થાય નહીં. તો પહેલું વાક્ય છે ને એ બહુ જ મહત્વનું છે, ખૂબ સમજવા જેવું છે. જ્યારે દ્રષ્ટિ સાથેના જ્ઞાનની વાત ચાલતી હોય ત્યારે રાગ અને દુઃખનો સ્વામી આત્મા થતો નથી. એ છે જ નહીં. ખરેખર વાસ્તવમાં એ રાગ અને દુઃખનો સ્વામી આત્મા છે જ નહીં. એટલે આ તો મૂળ વાત છે. અને આ મૂળ વાત જે છે એ તો મહાપુરુષોએ અનુભવ પછી કરી છે, એવું અનુભવ્યું છે.
મુનિઓનો વિચાર કરીએ તો મુનિઓને આવો જ અનુભવ હોય છે. બહારમાં ઉપસર્ગ હોય, પરિસર હોય, બધું હોય, તે છતાંય પોતે આનંદમાં રહે છે. કેમ કે એ વખતે એમના જ્ઞાનની પર્યાય, એમના જ્ઞાન દર્શનના ઉપયોગ ધ્રુવ તરફ ઢળ્યા છે, સ્વ તરફ ઢળ્યા છે. અને અનંત ગુણનો પિંડ ભગવાન આત્મા એ ધ્રુવ છે, એ કઈ એમાં આવી જાય છે એમ નથી, પણ એમના જ્ઞાનમાં એ અનંત ગુણનું એક રૂપ જે પરિણમન છે એ અનુભવમાં આવે છે. હવે એ જયારે અનુભવતા હોય ત્યારે બહારમાં જે પરિસર હોય, દુઃખના કારણો હોય, એનો એમને અનુભવ જ નથી. અને પ્રતીતમાં એ આવ્યું છે એટલે શ્રદ્ધા એમ જ થઈ છે, તો પછી પોતે પોતાને શુદ્ધ ત્રિકાળ નાયક જ અનુભવે છે, માને છે, શ્રદ્ધે છે. ભલે બહારમાં આવ્યા છે ત્યારે પણ, ને એ પ્રતીત હંમેશા રહે છે. તો પછી જ્યારે કોઈ શુભભાવ આવ્યો, રાગ થયો, કે શરીરમાં કોઈ અસાતા વેદનીનો ઉદય થયો અને દુઃખનો પ્રસંગ થયો છે, ઉપસર્ગ છે, પરિસર છે, તો તે વખતે પણ એને એ પોતાથી જુદું જાણે છે. એના સ્વામી થતા નથી કે આ શુભભાવ મારો છે ને આ દુઃખ મને થાય છે, એમ થતું નથી. કેમ કે એનાથી એ પોતે જુદા પડી ગયા છે. એનાથી પોતે જુદા પડી ગયા છે. એટલે જ્યારે સ્વરૂપને વિશે છે ત્યારે પણ પોતે પોતાના જ્ઞાન આનંદ સ્વભાવમાં છે, અને આ રાગ દુઃખ એ બધુંને અનુભવતા નથી. એમને એવા રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ એ વખતે તો હોતી પણ નથી, અને પરિસર અને ઉત્સર્ગ થઈ રહ્યા છે એ તરફ એમનું લક્ષ પણ જતું નથી. પોતાના આનંદમાં જ રહે છે. પણ પછી બહારમાં આવે છે ત્યારે પણ શ્રદ્ધા એવી એવી રહે છે. પ્રતીત તો એમ જ છે કે પોતે ભગવાન આત્મા નાયક જ છે, બીજું બધું પોતાથી જુદું છે. શુભભાવ આવ્યો છે તો શુભભાવને એ માત્ર જાણે છે. રાગ આવ્યો છે તો એને જાણે છે. શરીરમાં અસાતા વેદનીય કર્મનો ઉદય છે અને અસાતા છે, દુઃખ છે, એનો અનુભવ છે, છતાં એનાથી જુદા એને જાણે છે, પોતાથી જુદા એને જાણે છે. એવી રીતે એ એના જાણનાર, દેખનાર છે એમ કહેવાય છે. ત્યારે એવું કહેવાય કે જ્યારે દ્રષ્ટિ સાથેના જ્ઞાનની વાત ચાલતી હોય ત્યારે રાગ અને દુઃખનો સ્વામી આત્મા નથી, એ તો એનો જાણનાર, દેખનાર છે એમ કહેવાય. શ્રદ્ધાની અપેક્ષાએ રાગને હેય કહેવાય. શ્રદ્ધાની અપેક્ષાએ, શ્રદ્ધા કેવી હોય? પોતાના સ્વરૂપની હોય. પોતે જ્ઞાન સ્વરૂપ છે એટલે પોતાને પોતે જ્ઞાયક છે એવી જ શ્રદ્ધા હોય. એટલે પોતાનું પરિણમન શુદ્ધ નિર્મળ જ છે એવી જ શ્રદ્ધા હોય. એટલે એ પોતાનું સ્વરૂપ છે એ જ ઉપાદેય છે, અને એને ઉપાદેય કરીને અનુભવતા, એનું જ્ઞાન કરતા, એ તરફ પોતાના ઉપયોગને લઈ જતા પોતાને આનંદનો અનુભવ છે, અને રાગ ઉત્પન્ન થતો જ નથી. એટલે એ રાગ એ રીતે હેય છે. રાગ છોડવા લાયક છે એમ કહેવું, પણ એમાં એક મોટી વાત ભરી છે કે રાગ છોડવા લાયક છે એટલે એ છૂટેલો જ છે. જ્યારે સ્વરૂપને વિશે છે ત્યારે એ રાગ તો છૂટેલો જ છે, એ આત્મામાં છે નહીં, અને એ વખતે એવો રાગ ઉત્પન્ન થતો જ નથી. એટલે શ્રદ્ધાની અપેક્ષાએ જો વિચાર કરીએ તો ઉપાદેય પોતાનું સ્વરૂપ જ છે, મૂળ સ્વરૂપ છે, એ જ પોતે છે, એટલે એ જ ઉપાદેય છે. એટલે ગમે તેવો શુભભાવ હોય તે હેય જ છે, એ છોડવા લાયક છે. પણ છોડવા લાયક છે એટલું જ નહીં, પણ એવો પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ છે, એ કાળે એ રાગ કે દ્વેષ કાંઈ ઉત્પન્ન થતા જ નથી. એટલે રાગ હેય છે. અને ચારિત્રની અપેક્ષા રાગનું વેદન છે તે દુઃખનું વેદન છે, અને તે પર્યાયનું સત્વ છે. તો બીજી સરસ વાત સમજાવી દીધી. ચારિત્રની અપેક્ષા રાગનું વેદન છે તે દુઃખનું વેદન છે. કેમ કે ચારિત્ર શું છે? પોતાના નિર્મળ સ્વરૂપની અંદર, પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપની અંદર રહેવું, ઠરવું,
એ ચારિત્ર છે. ચારિત્ર શું છે? પોતાના સ્વરૂપમાં રહેવું, એને ચારિત્ર કહ્યું છે. તો એ સિવાય શુભભાવ છે એ શું છે? એ ચારિત્ર થતું નથી. એટલે એ તો રાગનું વેદન છે, એ દુઃખનું વેદન છે. શુભભાવ છે એ દુઃખનું વેદન છે. કેમ કે ચારિત્ર છે તે આનંદનું વેદન છે એમ આપણે માનીએ છીએ. ચારિત્ર એ શું છે? પોતાના સ્વરૂપને વિશે રહેવું એ ચારિત્ર છે અને એમાં આનંદનું વેદન છે. તો જે શુભભાવ છે, જે ચારિત્ર નથી, એ દુઃખનું વેદન છે. અને એવું દુઃખનું વેદન છે એ કઈ આત્માનું નથી, એ આત્માનું સત્વ નથી, પણ એ પર્યાયનું સત્વ છે. કેમ કે એ તો પર્યાયમાં થાય છે ને. એવું દુઃખનું વેદન ક્ષણિક છે અને એ પર્યાયમાં થાય છે, એટલે એ પર્યાયનું સત્વ છે. શ્રદ્ધાની અપેક્ષાએ રાગને હે કહેવાય અને ચારિત્ર્યની અપેક્ષા રાગનું વેદન છે તે દુઃખનું વેદન છે અને તે પર્યાયનું સત્વ છે. એ બધું પર્યાયમાં છે. આમ સમ્યક જ્ઞાની બરાબર જાણે છે. ત્રણેય વાત ફરીથી વાંચીએ અને સમજીએ. પહેલી વાત એ કરી કે જ્યારે દ્રષ્ટિ સાથેના જ્ઞાનની વાત ચાલતી હોય, જો અહીંયા જ્ઞાનની વાત છે અને એ પણ દ્રષ્ટિ સાથેના જ્ઞાનની વાત ચાલતી હોય ત્યારે રાગ અને દુઃખનો સ્વામી આત્મા નથી, એ એનો જાણનાર દેખનાર છે એમ કહેવાય. શ્રદ્ધાની અપેક્ષાએ રાગને હે કહેવાય અને ચારિત્રની અપેક્ષા રાગનું વેદન છે તે દુઃખનું વેદન છે. કેમ કે ચારિત્રનું વેદન, સુખનું વેદન તો ત્યારે જ હોય કે જ્યારે એને નિશ્ચય ચારિત્ર હોય, એટલે સ્વરૂપમાં લીનતા હોય. એટલે આ ચારિત્ર્યની અપેક્ષા રાગનું વેદન છે તે દુઃખનું વેદન છે અને એ પર્યાયમાં છે, એટલે એ પર્યાયનું સત્વ છે. આમ સમ્યક જ્ઞાની બરાબર જાણે છે. માટે આચાર્યદેવ કહે છે કે અમે રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિમાં અન્ય દ્રવ્ય પર શા માટે કોપ કરીએ? જે અન્ય દ્રવ્ય કે નિમિત્ત આ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિનું કારણ જ નથી, તો એના ઉપર અમે શા માટે કોપ કરીએ? રાગ દ્વેષ ઉપજે છે તે પોતાનો જ અપરાધ છે. અન્ય દ્રવ્ય તો રાગ દ્વેષ ઉપજાવતું નથી, તો પછી અન્ય દ્રવ્ય પર કોપ કરવાનું શું પ્રયોજન છે? એટલે કે અન્ય દ્રવ્ય તરફ કે નિમિત્ત તરફ રાગ કે દ્વેષ કરવા, એના તરફ કોપ કરવો, એનું કાંઈ પ્રયોજન નથી. રાગ દ્વેષ ઉપજાવનાર અન્ય દ્રવ્ય નથી, એટલે અન્ય દ્રવ્યને કે નિમિત્તને રાગ દ્વેષનું નિમિત્ત માત્ર જાણવું અને એ નિમિત્ત પોતાને રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન નથી કરતું. આમ છે તો પછી એના ઉપર કોપ થતો નથી, એટલે કે એનું લક્ષ પણ નથી થતું. જે પોતાનામાં કાંઈ જ કરતું નથી એનું લક્ષ કરીને શું ફાયદો? જે પોતાની અંદર રાગ દ્વેષ ઉપજાવતું જ નથી, પોતાને લાભ કે નુકસાન કરતું જ નથી એવું પરદ્રવ્ય અને નિમિત્ત, એનું લક્ષ કરવાથી શું ફાયદો? એટલે કે એનું લક્ષ છોડવું અને સ્વરૂપનું લક્ષ કરવું. આવો ઉપદેશ આમાંથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. બહુ સરસ ગાથા છે. ગુરુદેવને 372મી ગાથા ખૂબ જ ગમતી હતી. ઘણી વાર એનો ઉલ્લેખ કરતા. આવી અદભુત વાતો વારંવાર ગુરુદેવે કરી છે. તો આપણે ગાથા 372 અહીંયા પૂરી કરીએ છીએ. આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હવે સુખધામ બોલીએ. સુખધામ અનંત સુસંત ચરી દીનદાસ રહે તદ જ્ઞાનમયી પ્રકાંતિ અનંત સુધામય છે પ્રણમુ પદતે વરતે જયતે પ્રણમુ પદતે વરતે જયતે